हेलो पिलामाने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आजिर एही भिडियो रे आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स प्रत्येक पिला मानक पई कंपलसरी थिबा MIL ओडिया रो प्रथम पद्य स्टार्ट करिबा। प्रथम पद्यर नाम होची साहाड़ा वृक्ष। एक पौराणिक कविता खूब सुंदर भाव में बुझिबा। याकू लिखिचंती आमर माटीर महाकवि बा आदिकवि सारला दास। तो चलतु यही पाठटा को आम संपूर्ण रूपे बुझा। आर्ट्स साइंस कॉमर्स जेकोसी स्ट्रीम आपण आपण मैंने समस्ते यही भिडियोटी को प्रथम शेष जाए देखिए। साहाड़ा वृक्ष कवितार असल रे कौन लेखा अच्छी, पाठ्यर मुख्य अंश कौन, सारांश कौन, कौन पढ़े यही पाठरे सबकिछि को बुझा सहित कविता को आम लाइन बाय लाइन बुझा। आरंभ करवा। आपण मानक मोर गोटे अनुरोध, जो मैंने यही चैनल रे प्रथम थर पर आसी चैनल को आपण मैंने समस्ते सब्सक्राइब निहाती करेंगे एवं साइड रे आसुवा बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे मध्य प्रेस करदे, जहाँद्वारा कि प्रतिदिन संध्या 7टारे प्लस टू फर्स्ट ईयर पिला क्लास यही चैनल माध्यम अपलोड हुए। सबू क्लास गुड़िक आपण मैंने देखिपारे। चलो साहाड़ा वृक्ष कविताटी को संपूर्ण रूप में पझिबा। भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। प्रथमे देखंतु माटीर महाकवि बा आदिकवि सारला दास विषय किसी तथ्य जानिबा। कवि परिचय आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। कविताटी को आरंभ करबा पूर्व किए लिखिचंदी कवि तांकर परिचय टिके जानिबा आवश्यक। ठीक अछि। तो कवि परिचय सारला दास। जन्मस्थान होउची झंकड़, आधुनिक नाम जोटा कनकपुर, एटा जगतसिंहपुर जिल्ला रे अवस्थित। ठीक अछि पिला माने। तो समय होउची पंचदश शताब्दी। सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय थिला एटा एवं एही समय आमर आदिकवि बा माटीर महाकवि सारला दास जन्मग्रहण करथिले। तो तांकर जदि अनेक काव्य कविता देखिए, से ओडिया महाभारत जोटा महाभारत लिखिचंती, चंडी पुराण लिखिचंती, विचित्र रामायण, लक्ष्मी नारायण वचनिका मध्य लिखिचंती। ठीक अछि। तो यही सब किछि आपणकर सारला दास विषय किछि इनफॉरमेशन जहाँकि आप वर्तमान पढ़ेवा। देखंतु देखंतु सारला दास को ओडिशा रे माटीर महाकवि बा शूद्रमुनि, महाकवि बा शूद्रमुनि भाव में नामित करा जायछि। पिला माने जगतसिंहपुर जिला झंकड़ ग्राम रे से पंचदश शताब्दी जन्मग्रहण करथिले। तांकर पितृप्रदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। माने तांको पितांक द्वारा नामित तांको नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। आउ देवी सारला कृपारू, जो सारला देवी कृपारू से कवित्व प्राप्त होइतिले, सेते पई तांकर परवर्ती नाम सारला दास होइतिला। पिला माने तो माँ सारला को आराध्य करिकि से जेहेतु कवित्व प्राप्त होइतिले, सेति पई तांकर नाम सारला दास होइतिला। एवं से थिले ओडिया साहित्यर आदिकवि। कथित लोकभाषा को साहित्यिक भाषार मर्यादा प्रदान करी से विशाल महाभारत ग्रंथ रचना करथिले। ओडिया महाभारत जदि आसीबो, ओडिया महाभारत लिखिथिले आदि कवि सारला दास। मूल संस्कृत महाभारतर आधार में लिखित होइतिले ही आपणार अलौकिक प्रतिभा तथा दिव्य परिकल्पना शक्तिर सहायतार से सेथिरे अनेक नूतन कहानीर संयोजन करी एक संपूर्ण मौलिक ग्रंथ रचना करथिले, जहाँकि ओडिया महाभारत नाम रे नामित। पिला माने कवि सारला दास तांको समकालीन समय अनेक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक घटना को महाभारत मध्य रूप दे यहाँ ओडिया जातिर जीवन वेदरे परिणत करथिले। पिला माने तो चलो यही आमर माटीर महाकवि सारला दास रचना करथिबा एक सुंदर कविता, एक पौराणिक कविता साहाड़ा वृक्ष संपर्क में संपूर्ण रूपे बुझा। पिला माने भिडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाए बास ध्यान देके शुणु। प्रथम फास्ट आंसर पढ़ा। एक्चुअली साहाड़ा वृक्ष कवितार कौन वर्णना अच्छी पिला माने देखंतु। साहाड़ा वृक्ष कविताटी कविंकर बा आदिकवि सारला दासंकर महाभारतर आदि पर्वरु आसी अछि। प्रत्येक ओडियांकर खलारे बा बाड़ी प्रायतः साहाड़ा वृक्षटीए थाए। साहाड़ा वृक्षर दांत काठी बड़ बीर्जबद्धक बोली लोक विश्वास करती। पुणी साहाड़ा पत्र को सुखाई शस्य बीज मानक मध्य रखिले से पोक लगती ना बोली ओडियांकर धारणा रही। यही भली गोटे उपकारी वृक्ष को कवि पौराणिक चरित्र मानक सहित संयोजित करी एक महनीय आसन प्रदान करिसेंती। देखंतु एठारे साहाड़ा वृक्ष विषय किछि कहा जायछि जे प्रायतः प्रत्येक ओडियांकर खलारे बा बाड़ी रे गोटे लेखाए साहाड़ा वृक्ष रही थाए। साहाड़ा वृक्षर जो काठी नहीं कि सेटा दांत बड़ बीर्जबद्धक अटे, दांत काठीटा। एवं ए साहाड़ा वृक्षर पत्र को सुखाए कि शस्य बीज मानक रखिले से पोक मध्य लागती ना बोली लोकंकर धारणा रही। तेणु या एक उपकारी वृक्ष बोली कहुई।
ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିକି କବି ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ମହନୀୟ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ। ତ ଚାଲ ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତ ତ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ। ମହାଭାରତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ସାର୍ ଆମେ ମହାଭାରତ ଦେଖିଛୁ। ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଆମର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ କୁରୁ ବଂଶର ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ପାଣ୍ଡୁ କନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପୁଅ। କାହାର? କୁରୁ ବଂଶର ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଦିଶୁନଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, ବଳଶାଳୀ ଓ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ରାଜାମାତା ସତ୍ୟବତୀ। କାଳକ୍ରମେ ପିଲା ଦୁହେଁ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପାଳି ପଡ଼େ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ତ ମାତ୍ର ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏପରି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପଡ଼େ ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁରୁ ବଂଶର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡୁ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତ କାଲକ୍ରମେ ଏମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ରାଜାମାତା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲା। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ? ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା। ତ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଝିଅର ବିବାହ ପଡ଼େ ଝିଅଟି ମରିଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବାରୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୃତିକା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୃତିକା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଝିଅଟିର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ମାତା ସତ୍ୟବତୀ କାରଣଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ନାମ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଦବ୍ୟାସ ଯିଏକି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମର ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଲେ ଯେ କୁରୁ ବଂଶର ଯେଉଁ ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁ, ସେମାନେ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ଏପରି ବିଳମ୍ବନା ଥାଏ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୁଏ ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ୟା ପରେ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୃତିକା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା। ତ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏହି ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ? ବେଦବ୍ୟାସ ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ନା, ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ସେନଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ। ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁକୁମାରୀ, ରୂପ ଗୁଣବତୀ ଗାନ୍ଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଥାଏ, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ସହିତ ତା'ର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୁଏ ସେଇ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ସହିତ ତା'ର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେହି ରାଜକୁମାରର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟେ। ଏହି ଦୁଃଖରୁ ପାରି କରିବା ଲାଗି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ସର୍ବଜ୍ଞ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ତା'ର ଏପରି ଦଶା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ରାଜା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି।
ମୂର୍ଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପରେ ସେହି ମହିମାମୟ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆମର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ତ କବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମୁଖରୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଏହି ଉକ୍ତ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ଲିଅରଲି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି କବିତାରେ 1ରୁ 61 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 61ଟି ପଦ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଏହି ପାଠକୁ 3ଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 1ରୁ 20 ଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 20ରୁ 40, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 40ରୁ 61 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବା। ଟୋଟାଲ୍ 3ଟି ପାର୍ଟରେ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବା ଧ୍ୟାନର ସହିତ। ସବୁ ପିଲା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥେ ଚକ, ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ, ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ କଲେଗ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ଏକା ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। କର ତାର ରଥେ ଚକ, କରତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରଥେ ଚକ ମାନେ ହେଉଛି ରଥର ଚକ। ତ ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷର କାଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଚକ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର କାଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଚକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ମହାକଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସବୁ କିଛି ପାପ, ମହାପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇଥାଏ ବା ଦୂର କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ, ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ପୂର୍ବରୁ ସୃଜିତ କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଏ? ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବା ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଜାପତି ବା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୃଜିତ ମାନେ କ'ଣ? ସୃଷ୍ଟି। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଳେକ ପ୍ରଜାପତି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତି। ଯଦି କନ୍ୟା ଦୋଷୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ବା ବିବାହ କରିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିବାହ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ। ତ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ବା ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ସହିତ କୌଣସି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବିବାହ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ମୋହର ନବର ମଝା ଥାନେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନିହ ପୂଜା କରଇ ନୀତିଦିନେ, ବ୍ୟାସ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଆଉ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ବା ବ୍ୟାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏ ପାଠରେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଅଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲେ? ତ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଯାହା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏହି କବିତାରେ ରହିଅଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲା, ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବା ଗାନ୍ଧାରର ରାଜା କହିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ଥାନେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନିହ ପୂଜା କରଇ ନୀତିଦିନେ, ବ୍ୟାସେ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହିଲା ଯେ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ମୋହର ନବର ବା ନଗରର ମଝା ଥାନେ ବା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଅଛି, ମୁଁ ତାହାକୁ ନୀତିଦିନେ ପୂଜା କରେ ବୋଲି ମୁନି କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ମୁନିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁନି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏହି ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷ ମୋହର ନଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ନିତିଦିନ ପୂଜା କରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରସେନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାସେ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ବ୍ୟାସେ ପ୍ରତିବାଚ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, ହେ ଗାନ୍ଧାରସେନ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। କେଉଁ ଫଳଟା ଅଛି ଯେ ତୁ ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁ, ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିକି ତୁ କେଉଁ ଫଳଟା ପାଉଅଛୁ, କେଉଁ ଲାଭଟା ପାଉଅଛୁ ବୋଲି ବ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କୁ। ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ତାହାର ନଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷଟିଏ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ନୀତିଦିନ ପୂଜା କରେ। ଗାନ୍ଧାରସେନ ପ୍ରତିବାଚ, ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧାରସେନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ କର ତାର ରଥଚକ, ଦ୍ରସରେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲି ରାଜା ନୋହ ଇଟି ଏମନ୍ତ, ଆମ୍ବର ଧଉଁ ଶୁଣ ହୋ ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ। ଗାନ୍ଧାରସେନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁ କି ଫଳଟା ପାଉଛୁ ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିକି, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରସେନ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଗାନ୍ଧାରସେନ ପ୍ରତିବାଚ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲା, ସେ କର ତାର ରଥଚକ, ଏଇ ଆମର ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷଟା କରତାର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଚକରେ ଲାଗିଅଛି। ଦର୍ଶନେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ, ଦର୍ଶନରେ ସେ କୋଟି ପାତକକୁ ବା କୋଟି ପାପକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ ବା ନାଶ କରିଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ରାଜା ନୋହ ଏଟି ଏମନ୍ତ, ଆମ୍ବର ତହୁଁ ଶୁଣ ହୋ ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ। ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ହେ ଗାନ୍ଧାରସେନ ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ ରେ, ଏ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତୁ ଏବେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁ, ମାନେ ତୁମେ ଏବେ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ଯାହାକି ସାହସ୍ର ବା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ କଥା ଯାହାକି ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଦେଇଅଛି ତାହା ଶୁଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବ୍ୟାସଦେବ ଶାହାଳ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ, ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଦେବ ବୃଷଭ ପାଲାଣି, ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକୀ ସୁଲପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ, ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଏଠାରେ ବୃଷଭ ମାସ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନେ କିଏ? ନା ଶିବ ମହାଦେବ। ତ ବୃଷଭ ମାସରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ନା ସେଇ ବୃଷଭ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃଷଭ ନାହିଁ କି, ତାଙ୍କର ବୃଷଭର ପିଠିରେ ବସିକି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବା ମହାଦେବ ଶିବ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଦେବ ବୃଷଭ ପାଲାଣି, ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକୀ ସୁଲପ୍ରାଣୀ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହନଟା ବୃଷଭଟା, ତ ସେ ବୃଷଭର ପାଲାଣି ବା ପିଠିରେ ବସିକି ଆମର ପିନାକୀ କିଏ? ପିନାକୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିବଙ୍କୁ ପିନାକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁଲପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁଲପାଣିରେ ଯାହାର ମାନେ ତ୍ରିଶୂଳ ଯାହାର ହାତରେ ଥାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ସେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବା ନନ୍ଦୀ ବା ବୃଷଭର ପିଠିରେ ବସିକି ଆମର ମହାଦେବ ବା ଶିବ ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ହେଲା। ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ ଉଡ଼ଙ୍କ ଶପଥ ଫେରୁ, ଅନ୍ତରକ୍ଷେ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ, କୌତୁକେ ବିହଣନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜେ, ବଇଲ ଆରୋହୀଣ ଦେବ ମଧ୍ୟପୁର ଦିଗପିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ସପ୍ତ ଫେରୁ ବା ସପ୍ତ ସାପକୁ ଆଭରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମହାଦେବ ବା ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ବେକରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ ଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆଭରଣ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ତରକ୍ଷେ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ, ଅନ୍ତରକ୍ଷେ ମାନେ ଆକାଶରେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ନବଲକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ, 9 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଅଛି। ଶିବ ଡମ୍ବରୁ ବଜାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଶୁଭୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ବେକରେ ସେ ଉଡ଼ଙ୍କ ସପ୍ତ ଫେରୁ ମାନେ 7 ଫେରୁଥିବା ନାଗସାପ ତାଙ୍କର ଆମର ଆବରଣ ହୋଇକି ରହିଅଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଏବଂ ଅନ୍ତରକ୍ଷେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରିକି ଅନ୍ତରକ୍ଷେ ଆକାଶରେ 9 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଅଛି। କୌତୁକେ ବିହଣନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜେ, ବଇଲ ଆରୋହୀଣ ଦେବ ମଧ୍ୟପୁରେ ଦିଗ ବିଜେ। ତ କେଉଁଟାକୁ ସେ ବିଜେ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି? ନା ମଧ୍ୟପୁରକୁ। ମଧ୍ୟପୁର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୌତୁକି ମାନେ ହରବଡ଼ି ସହିତ ସେ ବିହଳନ୍ତି ମାନେ ଘୁମନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି, ଦେବରାଜେ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଇଲ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ଆରୋହଣ କରିକି
ଦେବ ଶିବ କେଉଁଠି ବିଜେ କଲେ ନା ମଧ୍ୟପୁରକୁ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ବିଜେ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପଶି ଆସନ୍ତି ସୁଢଳେ ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବାମ କତି ଲାଗି ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକ ବୋଇଲ ମଥାଏ ଘେନିଲାକ ବେଗି। ତ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ବସିକି ମହାଦେବ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପଶି ଆସନ୍ତି ଢଳି ଢଳିକି ସୁଢଳେ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ଢଳି ଢଳିକି ସେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଶେଷରେ ମହେଶ୍ୱର ବା ଶିବ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେବରାଜେ ମହେଶ୍ୱର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିନାକୀ ସୁଲପାଣି ଏହିସବୁ କିଛି କିଛି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏହିସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାରି ଦିଗ ନୁହେଁ ତ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ବୁଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଏଣ୍ଟର କଲେ ହେଲା। ତ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବାମ କତି ଲାଗି ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକ ବୋଇଲ ମଥାରେ ଘେନିଲାକ ବେଗି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ତ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକ ବୋଇଲ ମଥାରେ ଘେନିଲାକ ବେଗି। ବୋଇଲ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ। ତ ବୃଷଭ କ'ଣ କଲା ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲାଗିଥିଲା ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଆଣିକି ତାର ମଥାରେ ଦେଲା ହେଲା। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ବୋଇଲ ବା ବୃଷଭ ତାର ମଥାରେ ରଖିଲା। ଈଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଶୁଣ ହୋ ମହାବୃଷଭ ଏ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଥାରେ ଘେନିଲୁ କି ସୁଲଭ ହୋଇବ। ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ବାମେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବୋଇଲ ତାର ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ନେଲା ସେତେବେଳେ ଶିବ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶୁଣ ହୋ ମହାବୃଷଭ ହେ ବୋଇଲ ଶୁଣ ଏ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଥାରେ ଘେନିଲୁ କି ସୁଲଭ ହୋଇବ। ଏଇ ପତ୍ରଟା ଯେଉଁ ମଥାରେ ତୁ ରଖିଲୁ କେଉଁ ସୁଲଭ କେଉଁ ଲାଭଟା ମିଳିବ। ବୃଷଭ କ'ଣ କହିଲା ଦେବ ବାମେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବ ବାମ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇ। ଯଦି ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖୁଛ ବା ଶିରରେ ରଖୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅମୃତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି ବୃଷଭ କହିଲା ଶିବଙ୍କୁ ହେଲା। ଡାହାଣ ଭାଗେ ଯେବେ ବୟର ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ତହିଁରୁ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘେନିଲେ ଶତ୍ରୁକ୍ଷୟ ଯାଇ। ତ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୟର ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷ। ତ ବୃଷଭ କହିଲା ହେ ଦେବ ହେ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଅମୃତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଲା। ଡାହାଣେ ଭାଗେ ଯେବେ ବୟର ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ଥିବ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଯଦି ଘେନିଲେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ବୃଷଭ କାହାକୁ ନା ଶିବଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଗରେ ଶ୍ଵେତ ଦୁବ ଦେଖିଲେ ମଥାରେ ଘେନି ମୋ ତୋଳି ଅନେକ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଶୁଣିମା କପାଳି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦେଖିବ ପଛକତି ଲେଉଟି ମଥାଏଣ ଘେନିବ ହାଦେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟେ। ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତ ଦୁବ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ମଥାରେ ଘେନିବ ତୋଳିକି ମଥାରେ ନେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ଵେତ ଦେବକୁ ତୋଳିକି ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଅନେକ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଏ ବୋଲି ଶୁଣିମା କପାଳେ ବୋଲି କପାଳି ମାନେ କିଏ ନା ମହାଦେବକୁ କହୁଛି କିଏ ବୃଷଭ କହୁଛି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦେଖିବ ପଛକତି ଲେଉଟି ମଥାଏଣ ଘେନିବ ହାତେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଛକତି ଲେଉଟିକି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଯଦି ମଥାରେ ଘେନିବ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେଣ ଯେତେକ ପାପ ଅଛି ତତ୍କ୍ଷଣେ ସକଳ ପାତକ ଯାଇଛି ଲେଛି। ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେତେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ସବୁ କିଛି ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ନାଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପତ ସାହାଳା ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଏସନେକ ଚରିତ ବୃଷଭ ବୋଇଲେ। ଭୋଜନ ପ୍ରାପତ ହୋଇ ଓ ସାହାଳା ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷେ ଜାଣିମା ସଦାନନ୍ଦ ବୋଇଲେ। ତ ସୁପଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ସାହାଳା ପତ୍ର ଘେନିକି ଏସନେକ ଚରିତ୍ର ବୃଷଭ ବୋଇଲେ। ତ ସୁପଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ଯେ ସାହାଳା ପତ୍ର ଘେନିକି ସୁପଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଭୋଜନ ପ୍ରାପତ ହୋଇ ସାହାଳା ପତ୍ର ଘେନିଲେ। ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସାହାଳା ପତ୍ର ଘେନିଲେ
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିତେ ସାହାଣ ପତ୍ର ଘେଣିଲେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷି ଜାଣିବା ସଦାନନ୍ଦ ବୋଇଲେ। ଆଜି ଚାଲ ପରୀକ୍ଷିବା ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ବା ଶିବ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 1ରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 1 ଏହି କ୍ଲାସ୍ର। ଆଗକୁ ଆମେ ମହାଦେବ ବା ସଦାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ବୃଷଭ ଉପରେ ତାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବୁଝିବା ସେସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପାର୍ଟ 1 ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କ୍ଲାସ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେବା କ୍ଷଣି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।